بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو بہت بڑی اور چونکا دینے والی اپڈیٹ لے کر آئی ہے۔ گندم کی نئی فصل کے ساتھ ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا واقعی گندم میں بڑا مندا آنے والا ہے؟ کیا ریٹس اچانک نیچے جا سکتے ہیں؟ دوسری طرف مکی نے زبردست انگڑائی لے لی ہے۔ ریٹس میں بڑا اضافہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ منجی ایک بار پھر مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سرسوں کی مارکیٹ۔ آخر سرسوں کہاں جا رہی ہے؟ ریٹس مزید اوپر جائیں گے یا اچانک نیچے آئیں گے؟ اور سرسوں آئل کی مارکیٹ آج کس لیول پر کھڑی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے باجرہ، جوار، تل، گڑ، شکر سمیت تمام زرعی اجناس کی مکمل اور سچی صورتحال پر، کیونکہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف پکی اور مستند خبر۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کہیں مت جائیے گا۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ ہر بڑی خبر سے سب سے پہلے رہیں باخبر۔ تو شروع کریں گے سب سے پہلے آج کی ٹاپ ہیڈ لائن سے۔ سرسوں کی مارکیٹ میں ایک بار پھر بڑا اتار چڑھاؤ۔ آج تیل کی قیمت کہاں پہنچی ہے اور آگے کیا بن سکتا ہے؟ سب سے بڑی خبر، آج کی منجی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان اور منجی کے ریٹ 7,000 کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسان بھی خوش اور چہرے پہ خوشی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ گندم کی مارکیٹ پر پریشر، کیا واقعی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے یا مارکیٹ پھر بہتر ہو سکے گی؟ مکی کے وارے نیارے ریٹس میں نیا موڑ اور تیزی کا نیا سلسلہ۔ باجرہ اور جوار مضبوط، مارکیٹ میں استحکام برقرار، اور گڑ اور شکر نے پکڑ لی سپیڈ، 500 روپے تک کا بڑا اضافہ۔ تل کی مارکیٹ مستحکم اوپر نیچے ہونا اب ایک روٹین بن گیا ہے۔ جی ہاں عزیز دوستو، آج کی اپڈیٹ ہوگی انتہائی اہم اور زبردست، کہیں مت جائیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 12 اپریل 2026، دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں چودھری جاز حسین، غلہ منڈی حبیب آباد، تحصیل پتوں کی، پنجاب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل علی ایگرو 1972، جہاں ہر خبر پکی خبر، وہ بھی سب سے پہلے۔ آج کی اپڈیٹ میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کی غلہ منڈیوں سے، سرسوں کی مارکیٹ کے حوالے سے۔ سرسوں کی مارکیٹ میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے، حالات بدل رہے ہیں اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بات کریں گے ریٹس کے حوالے سے۔ غلہ منڈی حبیب آباد میں آج ٹاپ کلاس سرسوں کی مارکیٹ 7,100 روپے سے لے کے 7,200، 7,300 اور 7,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ اچھے مال کی مارکیٹ 6,900 روپے سے لے کے 7,050 اور 7,100 روپے تک، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 6,500 روپے سے لے کے 6,800 روپے تک۔ غلہ منڈی حبیب آباد، تحصیل پتوں کی، پنجاب میں سرسوں کی مارکیٹ میں کام ہوا، جبکہ پنجاب کی دیگر بڑی غلہ منڈیوں جنہیں حاصل پور، چشتیاں، ہارون آباد، بھاول نگر، فقیر علی، فورٹ عباس میں آج سرسوں کی مارکیٹ 6,500 روپے سے لے کے 7,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے ٹاپ کلاس مال میں کام ہو رہا ہے، جبکہ کینولا کی مارکیٹ 7,400 روپے سے لے کے 7,700 روپے تک، اور پیلی سرسوں کی مارکیٹ 7,500، 7,600 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے غلہ منڈی حبیب آباد اور پنجاب کی بڑی غلہ منڈی میں سرسوں کی مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے۔ بات کریں گے سرسوں آئل کی مارکیٹ۔ اس وقت پنجاب اور سکھر میں 16,200 روپے سے لے کے 16,400 روپے تک مختلف ٹائم میں مختلف ریٹس چل رہے ہیں، اور سرسوں کھل کی مارکیٹ 2,850 روپے سے لے کے 3,000 کے راؤنڈ اباؤٹ پنجاب کی مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں۔ جس کا مال ہے اسی کا ریٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں سرسوں کی مارکیٹ میں یہی تیزی کا سلسلہ اور مندی کا سلسلہ بھی ایک ساتھ آگے پیچھے چلتا رہے گا۔ بات کریں گے گندم کے حوالے سے، تو غلہ منڈی حبیب آباد اور پنجاب کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی بڑی غلہ منڈیاں ہیں، سب میں نئی گندم کی ارائیول آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور جیسے ہی مال کی ارائیول بڑھی ہے، ریٹس میں بھی زبردست جھٹکا لگ چکا ہے۔ اور اس وقت پنجاب کی غلہ منڈی میں گندم کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,200 اور 3,250 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اوپن ایریا میں، آؤٹ فیلڈ میں گندم کی مارکیٹ 2,850 روپے سے لے کے 2,920، 25 روپے تک خریداری ہو رہی ہے، جبکہ پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں شرح بازار کے ریٹ 3,000 سے لے کے 3,250 اور 3,300 روپے تک چکی کوالٹی گندم کی مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے۔ غلہ منڈی حبیب آباد میں گندم کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,350 روپے تک، جبکہ پرانی گندم کی مارکیٹ 3,700 روپے سے لے کے 3,800، 3,900 روپے تک گھریلو استعمال کے لیے گندم کی مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں گندم کی مارکیٹ میں مزید بڑا پریشر بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد، عنقریب چند دنوں بعد ہی گندم کی خریداری کا عمل شروع ہو جائے گا۔
और जिसके साथ ही गंदम की मार्केट में एक बार फिर स्टेबिलिटी और मजबूती नजर आएगी, क्योंकि हुकूमत गंदम 3500 रुपए फी मन के हिसाब से परचेज करेगी। इसी तरह पंजाब की गल्ला मंडियों के अलावा सिंध में भी गंदम की मार्केट इस वक्त 2900 रुपए से लेकर 3200 और 3250 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से गंदम की खरीदो फरोख्त हो रही है। जबकि कराची और हैदराबाद में गंदम की मार्केट 8100 रुपए से लेकर 8300 8400 रुपए तक कैश और रूटीन पेमेंट काम हो रहा है। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि गंदम की मार्केट किस तरफ करवट बदलती है। अगर हुकूमत ने प्रॉपर खरीदारी शुरू कर दी तो मार्केट मजबूत हो जाएगी, अदरवाइज हुकूमत की नाअहली की वजह से एक बार फिर मार्केट में बड़ा झटका भी लग सकता है। ये बात करते हैं गंदम के बाद मक्की की सूरत हाल। मक्की की मार्केट में भी इस वक्त तेजी का रुझान चल रहा है और मार्केट मजबूत से मजबूत तर हो रही है। गला मंडी हबीबाबाद में मक्की की मार्केट 3400 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक वीआईपी माल की मार्केट में काम हुआ। जबकि दरमियाने माल की मार्केट 3000 से लेकर 3200 रुपए तक, और इसी तरह वंडा क्वालिटी मक्की की मार्केट 2800 रुपए से लेकर 3060 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से वंडा क्वालिटी मक्की की मार्केट में काम हुआ। जबकि पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में इस वक्त क्वालिटी के लिहाज से मक्की की मार्केट 3400 रुपए से लेकर 3600 रुपए तक, और दरमियाने माल 3000 से लेकर 3200 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। भारी मक्की की मार्केट पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में 2800 रुपए से लेकर 3250 रुपए तक नो डैमेज नो फंगस की मार्केट में काम हो रहा है। आज पंजाब की मुख्तलिफ फीड मिलों ने भी रेट्स बढ़ा दिए हैं और 150 के इजाफे के साथ ही मार्केट में एक बार फिर नई जान आ गई है, और इंशाल्लाह मक्की की मार्केट भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बात करेंगे तिल की मार्केट के हवाले से, तो आज पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में तिल की मार्केट में भी उतार चढ़ाव रहा और मार्केट मजबूती के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। रेट्स की बात करेंगे तो गला मंडी हबीबाबाद में आज तिल की मार्केट, दरमियाने तिल की मार्केट 10,950 और 11,000 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए, जबकि अच्छे माल की आमद ना होने के बराबर थी। इसी तरह पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में अच्छे और वीआईपी माल की मार्केट 11,000 से लेकर 11,400 11,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। अगर हम बात करें कराची और हैदराबाद में तिल की मार्केट 11,200 रुपए से लेकर 11,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। जबकि फैसलाबाद में भी तिल की मार्केट 11,300 रुपए से लेकर 11,500 रुपए तक की खरीदो फरोख्त में काम हो रहा है, और आने वाले दिनों में मजीद उतार चढ़ाव भी बेहतरी के साथ आगे बढ़ सकता है। बात करेंगे गला मंडी पंजाब से मुंजी की मार्केट के हवाले से, तो मुंजी की मार्केट में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है और खरीदार भी खुश हैं और किसान भी चेहरे पर खुशी के साथ घर वापस जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मुंजी की मार्केट में तेजी का रुझान है और चावल की बढ़ती हुई मांग के साथ ही मुंजी की मार्केट में मजबूती का सिलसिला चल रहा है। बात करेंगे रेट्स के हवाले से, गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में मुंजी 1509 1692 1718 11 की कायनात के टॉप क्लास हाथ वाले माल की मार्केट 6,500 रुपए से लेके 6,550 6,600 और 6,650 और 6,675 रुपए तक कैश पेमेंट का काम हो रहा है। जबकि रूटीन पेमेंट पर मार्केट में 6,800 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए, जबकि कटर वाले वीआईपी माल की मार्केट 6,400 रुपए से लेके 6,550 रुपए तक, और दरमियाने माल की मार्केट 5,800 रुपए से लेके 6,200 6,300 रुपए तक पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। जबकि 86 की मार्केट 2,500 रुपए से लेकर 2,700 रुपए तक, और सुपर फाइन की मार्केट में भी बेहतरी का रुझान है और मार्केट इस वक्त 3,300 रुपए से लेकर 3,800 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। जबकि 1847 की मार्केट 5,800 रुपए से लेकर 6,100 रुपए तक पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में मुख्तलिफ रेट के साथ काम हुआ। बात करेंगे बाजरे के हवाले से, बाजरे की मार्केट 3,300 रुपए से लेकर 3,450 रुपए तक काम हुआ, और इसी तरह लाल ज्वार की मार्केट गला मंडी हबीबाबाद में 11,200 रुपए से लेकर 11,550 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। और बात करेंगे गुड़ के हवाले से, गुड़ के टॉप क्लास रेट 6,500 रुपए से लेकर 6,750 रुपए तक, और दरमियाने माल 5,500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक। जबकि शक्कर की मार्केट 5,500 रुपए से लेकर 6,600 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से गला मंडी हबीबाबाद तहसील पत्तों की पंजाब में काम हुआ। ये थी हमारी आज की मुकम्मल अपडेट रिपोर्ट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार फिर आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं का शुक्रिया। मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।